کر رہی ہے۔ اگر کوئی مخلوق اپنے مقصد میں پیچھے ہے تو وہ حضرت انسان۔ 17,999 مخلوقات اپنے تخلیقی مقصد کو پائے تکمیل کو پہنچا رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کے لیے انہیں پیدا کیا اسے پورا کر رہے ہیں، لیکن ہم اس طریقے سے اپنے مقصد کو فراموش کر کے دبیس چادر اوڑھ کر کے ہم لیٹے ہوئے ہیں کہ ہمیں احساس ندامت تک نہیں ہے۔ اور یہ سچائی ہے کہ دنیا کی تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے، سب نے مقصد پورا کیا۔ انسان کو کس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ یہی تو فلسفہ سمجھانے کے لیے آقا حسین کربلا میں گئے تھے، زمانے کو بتایا تھا کہ اے لوگوں، چاہے جو کنڈیشن ہو جائے، چاہے جو حالت ہو جائے، اللہ کی عبادت کرنا۔ اور اللہ کی عبادت میں سب سے اہم جو عبادت آتی ہے وہ نماز ہے۔ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ پیغام کربلا یہی تھا، جان جاتی ہے تو جانے دو، جان اگر لٹتی ہے تو لٹنے دو، اولاد اگر قربان ہوتے ہیں تو ہونے دو، لیکن نماز کو فوت مت کرنا۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ مقصد اصلی کو بھول کر کے آج ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے مزاج کے مطابق، اپنے منشا کے مطابق ہم تمام چیزوں کو ہموار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جو ہماری طبیعت کو بہتر لگے اسے ہم دین بنا لیتے ہیں، جو ہماری سوچ کو بہتر لگے اسے ہم اپنی طبیعت کے مطابق ڈھال کر کے اس کو دین سمجھ کر کے اس پر عمل کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ شریعت ایک منظم قانون ہے، ضابطہ ہے ایسے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کہ اگر شریعت کے قوانین پر آدمی مکمل طور پر کھڑا ہو جائے تو کسی اور کتاب کو کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ حقیقت واقعتاً یہی ہے کہ مذہب اسلام سے بہتر دنیا کے اندر کوئی دستور نہیں آیا، اسلام سے بہتر دنیا کے اندر کوئی ضابطہ نہیں آیا، قرآن سے بہتر دنیا کے اندر کوئی کتاب نہیں آئی، اور قرآن کو دنیا کو سمجھانے کے لیے امام پاک سے بہتر، آقا حسین سے بہتر، آقا حسین کے نانا پاک سے بہتر کوئی معلم قرآن نہیں آیا ہے۔ جو دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت کو رب کعبہ نے جب قرآن دیا تو قرآن دینے کے ساتھ ساتھ کبھی مصطفیٰ کو قرآن کا معلم بنایا گیا۔ اے مصطفیٰ، جب تمہاری امت قرآن پڑھ کر کے سمجھ نہ سکے گی تب تمہیں سمجھانا ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں، پھر بانی اسلام کو جب اختیار دیا گیا تو مصطفیٰ نے کہا ظاہری دنیا سے جانے کے بعد اے میری امت کے لوگوں، جب قرآن سمجھنے کی بات آئے، جب تمہیں قرآن سمجھ میں نہ آئے تو میری اہل بیت سے سمجھ لینا۔ اور بانی اسلام نے فرمایا تھا میں دنیا میں دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تم گمراہ نہ ہوگے، ایک قرآن ہے، دوسری میں اہل بیت۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان کامل و اکمل رہے، اگر تم چاہتے ہو دوزخ کے دروازے پر تمہارے لیے کلید لگ جائے، اگر تم چاہتے ہو جنت کا دروازہ تمہارے لیے وا کر دیا جائے، تو ضروری ہے کہ تم گمراہی سے اگر بچنا چاہتے ہو تو تمہیں میری اہل بیت اور قرآن کو ایک ساتھ لے کر کے چلنا ہوگا۔ اور جس نے صرف اہل بیت کو پکڑا وہ شیعہ ہو گیا، اور جس نے قرآن کو پکڑا وہ خارجی ہو گیا، اور دونوں جہنم پہ ہی بن گئے۔ اور جو دونوں کو لے کر کے چلا، جو اہل بیت کو لے کر کے چلا، جو قرآن کو لے کر کے چلا، وہ سنی بن گیا۔ اور اصحاب النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، اس حدیث پاک پر عمل درآمد کیا کہ بانی اسلام نے فرمایا تھا کہ وہی فرقہ جنتی ہے جو میرے اور میرے صحابہ کو چلے ہوئے راستے پر چلے گا، وہی فرقہ ناجی ہوگا، وہی فرقہ جنتی ہوگا۔ اور در حقیقت ہم ہی وہ فرقہ ہے جو اہل بیت کو اہل بیت مانتے ہیں، جو صحابہ کو صحابہ مانتے ہیں، جو قرآن کو قرآن مانتے ہیں۔ ورنہ اٹھا کر کے دیکھ لو، تحریہ کچھ اور بولتا ہے، خارجی کچھ اور بولتا ہے، ناصری کچھ اور بولتا ہے، اہل غیر مقلد کچھ اور بولتا ہے، دیوبندی کچھ اور بولتا ہے۔ اگر کوئی قرآن کی حدیث کی زبان بولتا ہے تو وہی بولتا ہے جس کے گلے میں امام احمد رضا کے مسلک کا پٹا ہو، جس کے گلے میں شیر بھائی اہل سنت کی محبت ہو، وہ جب بولتا ہے تو اسی جماعت کی بولی بولتا ہے جس کے بارے میں بانی اسلام نے فرمایا کہ یہی فرقہ تو جنتی ہے، یہی فرقہ تو ناجی ہے۔ عزیزان بلاد اسلامیہ، اور یہ ہمارا نصیبہ ہے کہ پاک پروردگار عالم نے ہمیں
हमें ये सआदत नसीब फरमाई। वरना आज के इस ज़माने में, पुरफेतन ज़माने में, मैं तो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, मेरी एक्टिविटी काफ़ी रहती है। फेसबुक वगैरह पे मैंने देखा ऐसी ऐसी वीडियोस बिलखुसूस हमारे नौजवानों को ब्रेन वॉश करके कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। नौजवानों, कान के पर्दों को खोल करके सुन लो, तुम जो आज सोशल मीडिया के जरिए से दीन सीखते हो, ये तुम्हें खसारे में ले जाएगा। उलमाए अहले सुन्नत की मुस्तनद मोतबर उलमा की किताबें पढ़ो। आज मार्केट के अंदर आपको हिंदी आती है, हिंदी में किताबें आ गई, उर्दू आती है, उर्दू में किताबें आ गई, मराठी आती है, मराठी में किताबें आ गई। जिस जबान में चाहो, अगर पैसा दे करके किताब खरीदना चाहो तो किताब पैसा दे करके खरीद लो। अगर पैसा नहीं खर्च करना चाहते हो तो जिस खुराफात के लिए तुमने डाटा पैक डलवाया है, उसी डाटा पैक के जरिए से PDF में वो सारी किताबें दस्तयाब कर सकते हो। तुम पढ़ो उलमाए अहले सुन्नत की किताबें। अगर तुम YouTube के जरिए से दीन को सीखोगे तो खसारे में तुम घुस जाओगे, अपनी आने वाली नस्लों को लेकर के जाओगे। क्यों लेकर के जाओगे? इसी मुहर्रम के दिनों में सहाबे किराम से दूर करने के लिए ऐसी वीडियो क्लिप चलाई गई है कि जिसको सुनने के बाद दिमाग खराब हो जाए। ये चलाया गया कि खुलफाए सलासा ये लोग जनाब फातिमा ज़हरा का हक गसब कर गए, इस मसले को लेकर के, बाग़ फ़दर को लेकर के। ये शियों ने, राफ़िदियों ने जमात पर इल्जाम लगाते हुए हज़रत सिद्दीक़ अकबर के ऊपर तबर्रा कर रहे हैं कि जब आप खलीफे अव्वल बने और आप जब खलीफा बन गए, हज़रत फातिमा ज़हरा जब आपके पास जाती है कि बाग़ फ़दर हमारे सुपुर्द किया जाए क्योंकि ये मेरे बाप की मीरास है। जनाब सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया नहीं, नबी कोई चीज़ दुनिया में से जब जाता है तो वर्षा में छोड़ करके नहीं जाता है, और जो चीज़ें नबी की बचती है वो उसके वारिस को नहीं दी जाती है, खूनी रिश्तेदारों को नहीं दी जाती है, बल्कि वो उम्मत पर सदका की जाती है। और नबी की कोई चीज़ अगर उम्मत में बचती है और नबी की कोई चीज़ विरासत है तो वो इल्म है, और नबी के वारिस उलमा है, नबी के वारिस औलिया है, नबी के वारिस आला हजरत है, नबी के वारिस शरबेश अहले सुन्नत है, नबी के वारिस मखदूम पाक है, नबी के वारिस मखदूम माहिमी है, नबी के वारिस हाजी मलंग है, नबी के वारिस हाजी अली है। नबी के जो वारिस होते हैं वो उलमा होते हैं। सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कह करके हज़रत फातिमा ज़हरा को वहाँ से रुख़सत कर दिया। अब ये जालिम कहते हैं अबू बकर सिद्दीक़ पहले खलीफा बने तो नबी की विरासत जनाब फातिमा ज़हरा को दे देना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये मेरा वसूल नहीं है, किसी मौलवी का वसूल नहीं है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की बताई हुई शरीयत है कि नबी जब दुनिया से जाता है तो कुछ अगर छोड़ करके जाए तो उसके वारिसीन को वो चीज़ें नहीं दी जाती, उम्मत पे वो चीज़ें सदका हो जाती है। ये उनका एतराज़ है, ये रवाफिज़ का एतराज़ है। अब इस फ़कीर अशरफी का जवाब सुनो और हर कोई नोट कर ले, क्योंकि आज नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल ऐसा सरफिरा आपको मिलेगा। इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान के अंदर देवबंदियत को जितना पैर पसारना था पसार चुकी, गैर मुतल्लिदियत को जितना पैर पसारना था पसार चुकी, वहाबियत को जितना पैर पसारना था पसार चुके। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर राफ़िज़ियत बहुत तेजी के साथ अहले बैत का नाम लेकर के रिफ्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी अजमेर मोहल्ला के मुजावरों की क्या हैसियत है, अजमेर मोहल्ला के निस्बतारों की, जो अजमेर मोहल्ला में निस्बत गरीब नवाज लेकर के वो भी नाजायज निस्बत लेकर के बैठे हुए हैं, अपने आप को चिश्ती बोलते हैं, इनका इस्लाम से शरीयत से क्या बात? राफ़िज़ियत को फैला रहे हैं। इस वक्त हम सब की जिम्मेदारी है कि हमने देवबंदियत पहचान लिया, हमने वहाबियत पहचान लिया। जहाँ चार लोग बैठे हो आला हज़रत का नाम ले लो, शरबेश अहले सुन्नत का नाम ले लो, पहचान सामने आ जाती है। अब पहचानना है तो राफ़िज़ियत को पहचानना है, अब पहचानना है तो ख़ारिजियत को पहचानना है। राफ़िज़ियत को कैसे पहचानोगे? तो एतराज़ किया जनाब सिद्दीक़ अकबर ने जनाब फातिमा को बाग़ फ़दर नहीं दिया, वो जनाब फातिमा ज़हरा के क़ासिम हो। लेकिन आओ मेरा जवाब सुन लो, जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत, हज़रत उमर फारूक आज़म का दौर खिलाफत, हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन का दौर खिलाफत, इन तीनों के दौर खिलाफत को अगर आप जोड़ेंगे तो पहली हुकूमत दौर खिलाफत जनाब सिद्दीक़ अकबर की 2.5 साल, कितने साल?